हालेलुया हालेलुया आसो एतेबेले हम माने ईश्वरंकर वाक्य आर को जीवा प्रभु आज हम मान को किसी से कहबा पई चाहंती समस्त कहबा हालेलुया हालेलुया आ समस्त कहबा प्रभु मते आज किछि कुह जे परी मु तुमरी वाक्य बुझी पारिबी आउ तुमरी वाक्य अनुसार चाली पारिबी मो जीवन रे तुमरी वाक्य मु आवश्यक करे तुमरी वाक्य बिना बंची न पारे आसो आमे ईश्वर को वाक्य को जीवा जहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय तार 46 पद मु आपण मान को पई पढिबा पई चाहे काढिलु की हां का पढे 46 पद जे केही मो ठारे विश्वास करे इरा के कहउछंती प्रभु यीशु के कहउछंती कहा को कहउछंती आपण को एवं मते कहउछंती कोन बोली कहउछंती प्रभु जे केही कहा ठारे बोली कहउछंती मो ठारे विश्वास करे हालेलुया मोर प्रिय माने मनुष्य जीवन रे सबुठार बड़ विषय है विश्वास आ विश्वास बिना ईश्वर को संतोष पात्र हेबा कोन अटे असंभव हालेलुया 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 एरे करी आउ विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि अदृश्य विषय निश्चिंत ज्ञान बोली कहा जाए प्रेज द लॉर्ड एबी तार 11 पद लिखा जाए जे विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि हालेलुया आ अदृश्य विषय निश्चिंत ज्ञान प्रेज द लॉर्ड एरे करी प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु कहले मो ठारे विश्वास करो प्रेज द लॉर्ड आ गोटे जा लिखा जाए जे पितांको ठारे भी विश्वास करो मो ठारे भी विश्वास करो तुम मान को हृदय उद्विग्न न हो मु तुम मान को पाई स्थान प्रस्तुत करबा पाई जे अछि स्थान प्रस्तुत हला परे पुनर्बार मु तुम मान को नेबा पाई आसीबी तालिटे मारिबा एरे करी आपरे विश्वास रखिबार अछि जे हमन को पाए को आउ राज्य गुटे प्रभु प्रस्तुत करूछंती हालेलुया हालेलुया जो जगह रे मोर प्रिय माने हे आउ रंग प्रिंट करबा को पड़िबो नाही से घर को भांगीबा को पड़िबो नाही से घर रे पानी गलिबो नाही सेडी केबे वर्षा हेबो नाही सेडी केबे खरा हेबो सेडी केबे शीत लागिबो सेडी केबे बुढ़ा हेबे नाही संजय भी जाओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय प्रभु को लोक माने सेठी काहा को केबे रोग हेबो नाही मोर प्रिय प्रभु को लोक माने ताहा होचे एकमात्र राज्य ताहा होचे कहा जाए स्वर्ग राज्य एने कर प्रभु कहले मो ठारे पितांक ठारे विश्वास करो मो ठारे मध्य विश्वास करो आ तुम मान को हृदय उद्विग्न न हो एने करी ए 46 पद रे जहा लिखा गला जे कही से जे कोनोसी जाति रहो प्रेज द लॉर्ड जदि से मो ठारे विश्वास करे हां से जेपरी अंधकार रे बास न करिबो ताकू जेपरी अंधकार जेपरी ग्रास न करे हालेलुया हालेलुया एरे करी बर प्रिय माने आउ एमिति गुटे शक्ति अछि जो शक्ति की से आम मान को ग्रास करबा पई चेष्टा करूची हालेलुया एने कर जहन तार 12 अध्याय तार 35 पद रे लिखा अछि जे शैतान की प्रकार तांको लोक मान को ग्रास करबा पई चेष्टा करूची के जने पढी दियो सेतिरे यीशु समान को कहिले आउ अल्प समय रे मात्रा जदी तुमे माने मध्य
ଅଛି ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେପରି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ ନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଆଡକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହାକୁ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଜହନ ତାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 12 ତାର 35 ଆଉ 36 ପଦରେ ଏଠି କରି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଯେ କେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଏ ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ ମାନଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ? କାରଣ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ 44 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଆସିଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ନ ପାରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଆସି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 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 ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହାକୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ସେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ବୀଜ ବୁଣି ପାରିବ, ଯେପରି ସେ ପାପକୁ ସେଇଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ପାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପତିତ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇନି, ସେ ଯାଇ ସେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ପାପର ବେତନ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପ ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଖୋଜି ବୋଲୁଛି। ଏଣୁକରି ଆଉ ପିତର ତାର ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 5:8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମେ ମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ତୁମ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷେ ଶୈତାନ ସେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ କେହି ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଛାରେ ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ଠାରୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି? ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ପାପରେ ପତିତ କରିବି, କାହାକୁ ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ପଥରେ ପାପ ପଥରେ ମୁଁ କଢାଇ ଦେବି। ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି? ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। 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 ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁକରି ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ ନ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ଥାଉ ଥାଉ ଗମନାଗମନ କର। କଣ କର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଚାଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ମାନେ ଗମନାଗମନ କର। କେମିତି ଗମନାଗମନ କରିବା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ହାଲେଲୁୟା, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କଣ କର? ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର, ଆଉ ଆସି ମୋର କ୍ରୁଶକୁ ତୁମେ ମାନେ ବହନ କର। ମୋର ଆଡକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୋର କ୍ରୁଶକୁ ବହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ କଣ କର? ଅସ୍ୱୀକାର କର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ,
ଆଉ ଆସି ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ କୃଷ ବହନ କର। କଣ କର? ନିଜ ନିଜ କୃଷକୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ କର? କୃଷର ଅର୍ଥ କଣ? ଦୁଃଖ ବହିବା, କଷ୍ଟ ସହିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦୁଃଖ ଗିରନି, ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବଦଳି ଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ କଣ? କାରଣ ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ନିରାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ କରି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ କରି ଜ୍ୟୋତି ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଅଛି। ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନାଗମନ କରେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ ନ କରେ। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରେ। ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଏନେକେ ମଦ ପିଇ ଦଉଛି। ଏନେକେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? କିଏ ଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ 6:23 ପଦରେ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ତାଲି ଉଠି ମାରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେମାନେ ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜହନ ତାର ଆଉ 8:12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 8:12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ତାହା ବି ପଢିବା। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଫେର କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କହିଲେ। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କହିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପାପରେ ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ଭ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତାଲି ଉଠି ମାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 46 ପଦରେ, ଯେ ସେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ ନ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ସେଇ ଆଉ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ଯେପରି ଆପଣ ସେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ଆଉ କିଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେ କି ପାପମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଟଚ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଲାଇନ କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଫେସୀୟ 4:1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିରେ ଆଚରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣ ମାନେ ପଢିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ।
ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର ଲେଖା ଅଛି ହଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ର ତାର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକ ଦିବସର ସନ୍ତାନ। ତାଲି ଏଠି ମାରିବା। ଆମେ ମାନେ କଣ ଅଟୁ? ଆଲୋକ ଆଉ ଦିବସର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଲୋକ ଆଉ ଦିବସର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ମାନେ ରାତ୍ରି କି ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନାହୁଁ। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଅତଏବ ଆସ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଦ୍ରିତ ନ ହେଉ ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସଚେତନ ରହିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକ ଦିବସର ସନ୍ତାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନାହୁଁ। ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହବାହିତ ରହିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହବାହିତ ରହିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ଆମର ଆଚରଣ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହେଇଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାପ କାମ ଛାଡୁନୁ, ମଦ ପିଆ ଛାଡୁନୁ, ଗୁଟକା ଖାଇବା ଛାଡୁନୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ ଛାଡୁନୁ, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରୁନୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ, ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ, ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ ପରି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛି ପରି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ ଶିଖି ପାରୁନୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଖରାପକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଶିଖି ପାରୁନୁ, ଏଇଟା ଭଲକୁ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଶିଖି ପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ ନା ଆମେ ମିଥ୍ୟାରେ ଅଛୁ? ଆମେ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଅଛୁ ନା ଆମେ ଭଲ ପଥରେ ଅଛୁ ନା ମନ୍ଦ ପଥରେ ଅଛୁ? ଆମେ ପାପରେ ଅଛୁ ନା ଆମେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଅଛୁ? ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ ନା ଆମେ ଆଲୋକରେ ଅଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଣୁ କରି ବୋଲି ଆଜି ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଭାଷାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆମର କଥାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଏ ସବୁ କାମ କାହାର ଜାଣନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରର କାମ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଆତ୍ମା ରାଜତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ତାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପାଇଲା ତା ଭାଷା କହି ଚାଲିଲା, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ପାଖରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏବେ ମନେକର ସାଇକେଲରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚଲୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ପରେ 100 ସ୍ପିଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉଛି ସାଇକେଲଟା। ମନେକର ଗୋଟେ ଗାତ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବଡଟାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ? କୋଉଠି ଯିବ? ଘରକୁ ଆସିବ ନା ମେଡିକାଲ ଯିବ? କୋଉଠି ଯିବ? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ସାଇକେଲକୁ ଦୋଷ ଦେବୁ? ଆରେ ବାବୁ ତୁ ତ ଦେଖିଲୁ ସାଇକେଲରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ତୁ ଚଲେଇଲୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିବୁ ତାର ପରିଣାମ କଣ ଅଛି? ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ ପଢିଲୁ, ଆଉ ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଆଚରଣକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ବଦଳେଇନୁ ସେଇ ଯାଏ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଯାଏ ବି ବଦଳି ନାହିଁ।
যদি ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି 13 ତାର 12 ପଦରେ ରୋମିଓ ତାର 13 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେହି ମତେ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଖରାପ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାନି ମୋବାଇଲରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବୋକା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଉପର ବାଲାକୁ ବୋକା କିନ୍ତୁ ବୋକା କିଏ ଆମେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ତାର ପରିଣାମଟା କଣ ହବ କଣ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଇଆଡେ ମୋର ଆଡକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ହାଲେଲୁୟା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଣୁ କରି ଲେଖାଯାଏ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କର ଯଦି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଛାଡ଼ এইটি তুমি মদ পিকে আসিপারিব লড়াই লাগিকি আসিপারিব চর্চকু এইটি তুমি চোরি করিকি আসিপারিব বেবেচার কাম করিকি আসিপারিব মদ পিকে আসিপারিব কিন্তু স্বর্গকু যাইপারিবে কি হালেলুয়া হালেলুয়া মোর প্রিয় মানে তাহা দেবা মোর অধিকার নাহি কি কোনসি পালকর অধিকার নাহি এণুকরি মোর প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে যদি আমি যদি পরিত্যাগ ন করিব তার পরিণাম কোন আছে আপন জানନ୍ତି কি আপন মানে পড়ি পারিবে মাত্য লিখিত সুসমাচার এণুকরি অন্ধকার যে আউ লেখা যায় মোর প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে से जेपरी अंधकार बासन करे एटा प्रभुंकर योजना बेले अंधकार शक्ति जेमिति हमको आक्रमण न करिवो हालेलुया या ईश्वरकर योजना हेले केही जणे अछि जे हमको आक्रमण करिवा पे चेष्टा करछि आमे आरंभ रे पढिलु जे आ अंधकार शक्ति जेपरी तुमको ग्रास न करे हेले केही जणे अछि की अछि मोर प्रिय माने ता मध्ये आमे पढिबा ता पूर्वरु आमे पढ़िबा आउ टिके रोमी द्वितीय करन्ती टिके पढ़ी दियो केही जणे अछि जे कि आउ से ग्रास करिबा पे हमकु चेष्टा करूछि 11 अध्याय तार 14 पद केही जणे पढ़ी दियो आउ यह आश्चर्य नुहे कारण शैतान निजे दीप्तिमय दूतर भेष धारण करे हालेलुया यह जानी थांतु शैतान केमिति भेष धारण करे एणिक मु सब बेले कहे जे आउ आमे अनेक समय कोन ए चर्च भितर आमे दूत आ बाहर अनेक समय आमे भूत पाल्टी जाउछु हमर कथा वार्ता बिगड़ी जाउछि शैतान भी डरी जाउछि 5-7 बापा रे ए तो मुई यार चाला हेबार थिला प्रेज द लॉर्ड किंतु आपण माने भूल प्रेज द लॉर्ड मु आपण मान को कहबा पे चाहूछि आज भी कोन आमे से प्रकार भाषा कहूछु की आज भी कोन आमे से प्रकार कथा वार्ता होछु की आज भी कोन आमे से प्रकार जीवन काटुछु की आज भी कोन हमर चिंताधारा सेमती अछि की मोर प्रिय माने छि लेखा जे आउ यह आश्चर्य नुहे द्वितीय करन्ती तार आउ 11 केते 14 पदरे लेखा जाए यह आश्चर्य नुहे कारण शैतान निजे दीप्तिमय दूतर भेष धारण करे हालेलुया मोर प्रिय माने एणु करी बोली आज जदि आमे सेही प्रकार आउ जदि जीवन काटुछु ए चर्च को आसले आमे ताली मारछु डेंडी कर डांस करूछु को नै हालेलुया किन घर को गला बेले की सोचे के जानी प्रेज द लॉर्ड
ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ ନାଚୁଛୁ, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ନ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୌରବ ପାଇବା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଡ ମୁସ୍କିଲ ଆମେ ପଡିବା। ବଡ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଯେପରି ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଣିବାକୁ ପଡିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛି। କେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡିଲା, ପଡିଲା କି ନାହିଁ? ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେପରି ମୋର ସନ୍ତାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସନ କରି, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଯେପରି ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହିବ, ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି। ତାଲି ଗୋଟେ ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। 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 ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁକରି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ସେ ଦୀପ୍ତିମୟ ବେଶ ଧାରଣ କରେ, ପୁଣି ତାର କଥା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ତା କଥା ଜଣାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ସେ ଏମିତି କଥା ବଖାଣିବ, ସେ ଏମିତି ଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଯେ ହବା ପରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଫାଶରେ ପଡିଗଲା। ପଡିଲା ନା ନାହିଁ? से पवित्र लोक यदि हवा यदि पड़गला, हम कौन सी दूध की धुले हैं? केवल आमको गुटे अस्त्र आमको रक्षा करिवो से शैतान आउ मोर प्रिय माने आउ से चाहाड़ीरू से शैतान फागरू केवल गुटे अस्त्र, ता होची प्रार्थना। द्वितीय हला वाक्य। हालेलुया। आमे जानि परिबा जे कोउटा ईश्वरंकर वाक्य आ कोउटा शैतान मानकु कहूची। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कारण शैतान को मत वाक्य जणा जणा कि नहीं? से जीसु को पाठ पढुतिला ना नहीं? ईश्वरंक वाक्य लेखा अछि। तुम पाद जेपरी पत्थर न बाजिबो, स्वर्गदूत माने आसी तुमको उठे नेबे, लेखा अछि। तमे चिंता करो ना, पूरा डेई दियो, छलांग मारो। कहला कि नहीं? प्रभु जीसु देई देले कि लेखा अछि बोली। हालेलुया। आगली को सतर्क बाबू रे तो एमती कहबो शैतान बोले वाक्य सेरा लेखा ही छी, शैतान के सेरा जाना नहीं। हालेलुया। प्रभु जीसु रा जाना नथिला कि? हालेलुया। तो आमको मत जणा हेबार अछि, जेहेतु आमे जीसुंकर संतान। हालेलुया। तापरे अंधकार आमको ग्रास करि पारिबो नाही मोर प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने। एणु करी बोली प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आज आम मानकु आउ विशेष सतर्क रहबा पई पड़िबो, जागृत रहबा पई पड़िबो। आउ से जदि आम मानकु जदि आक्रमण कला, तार परिणाम कोन हेबो आपण जानंती? माथि लिखित सुसमाचार टिके पढि दियो 8 अध्याय। से जदि आक्रमण कले कोन हेबा देखो। मात्र राज्यर संतान माने 12 पद 8 रो 12 पद, मात्र 8 रो 12 पद, मात्र राज्यर संतान माने बाहर अंधकार रे पका जिवे, सेठा रदन दंतर किड़िमिड़ी हेबो। तो ग्रास करिवार अर्थ कोन? जदि आमे बेसी जागतिक मना हि जिबा। यारे देखो, जदि आमे बेसी जागतिक चिंता रे आमे पड़िबा। हालेलुया। बेसी टंका कमेबा इच्छा रे आमे रहबा, बेसी आमे ठीक अछि बेसी मोबाइल प्रति आमे लाड़ायित होबा, मोबाइल प्रति बेसी हमर ध्यान जीवो, एटा देख सेटा देख, से हमको पापवार को टाणी नेबा पे चेष्टा करबो शैतान। हालेलुया। अच्छा, मोबाइल रे किछि भलो विषय किछि बाहरुछि कि? किछि भलो विषय आमे पाइबा कि? हालेलुया। तमे जेतकी यूट्यूब रे काढ सब ने कि भरपूर मात्रा पाप गुडा को बाहरिबो मोर प्रिय मान। तो कारण लोक माने देखंतु बोली कि से माने
ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ଦୁଃଖ ପାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ହେଲେ ଖଡ ଖଡ କିଣିଦେତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, କୁକର୍ମ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଅନ୍ଧକାରର କୁକର୍ମରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କର ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେ କେମିତି କରିବ? ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପୁଣି କୋଉଠି ଯିବେ? ନରକକୁ ଯିବେ। ବଡ ସମସ୍ୟା। କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। କିଏ ଯିବ? ଝଗଡା ଲାଗବା ଲୋକ ବି କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଲୋକ ବି କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଥା କହିଲି। ହେ କଣ କଣ ବୋଲି କହିଲି? ଜଣେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଚ୍ଛା, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ମଧୁଆ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ନା କେମିତି କେମିତି ନଥିବ ଦେଖ। ନା ହଉଛି ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଅଶାନ୍ତି। ନା ହଉଛି ସାଧୁ କିନ୍ତୁ ରଖିଛି 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। କି ନା ଗୁଡାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ମଜା କରୁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ନିଜେ ଘବରେଇ ଯାଉଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଏଇଟା। ହାଲେଲୁୟା। ନା ହଉଛି ସାଧୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଖତରନାକ କାମ। ଏମିତି କାମ ସାଧୁ। ବାବା ରେ ବାବା ବାବା। ସାଧୁ ଭଲ ନାମ, ତାର ଟାଇଟେଲ ଭଲ ଅଛି ସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସେ ଯୋଉ ଯେ ନାଁଟା ପାଇଛି ସାଧୁ, ତାର ଜୀବନଟା ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତାର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ନା ହଉଛି ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ତାର କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ? 2ଟା। କିଏ ନା 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 କୁହ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖ, ତାର ଖାନଦାନକୁ ଦେଖ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନା ହଉଛି ଦୀପା କିନ୍ତୁ ଘରରେ ଅନ୍ଧକାର ଭରିକି ଅଛି। ନା ହଉଛି ଦୀପା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଭରିକି ଅଛି। ବାପା, ନା ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ତୁମେ ଦେଖ। ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଘୁମିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିକି ଏ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିକି ମୋର ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ମତ ପିଇକି। ପାଳକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ହୋଇପାରେ ଆଜି ସୁଧରିବ କାଲି ସୁଧରିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେ ବାପା, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେ। ସେ ଯେମିତି ଫେରିବ, ଅନୁତାପ କରିବ, ତାକୁ ବାଧିଲେ ତ ସେ ଫେରିବ। ଏବେ ମନେକର ଗୋଟେ ଗଛରେ ଫଳ ଅଛି ବୋଲି, ନା ଗଛରେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆ, ଟିକେ ବଡ ହେବ। ନା ସେ ଥାଉ ବୋଲେ ହେବ କି? ଗଛରେ ଫଳ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ମାରିବା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବାର ଅଛି, ସମଝେଇବାର ଅଛି। ବାବୁରେ ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ, ବାବୁରେ ଏଇଟା ଖରାପ ରାସ୍ତା, ବାବୁରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ରାସ୍ତା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ରାତି 1-2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ନିଜେ ବାୟା ହେଇଯାଉଛି। 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ଘୁଷିକି ରହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଯିବ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକା ଗଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସୁଯୋଗର ହାତ ଛଡା କଲେ। ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି। ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ
ଗଲେ ସେମାନେ ଜାଗିକି ଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ଏଣିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ଫଟୋ ରସିକି। এটা বিশ্বাসী। ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛ, ଖଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛ, ହାଡିଆ ମାର ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛ, ହାଲେଲୁୟା। ପାନ ଖାଇ ଦେଇକି ପୁଡିଆ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛ, କଲି ଝଗଡା ଲାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଛ। ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଦାନ ନେଇକି ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମର ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ମନେ ପଡିଛି, ଯାକି ତୁମେ କ୍ଷମା ତାପରେ ଆସିକି ତୁମେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ସିରିୟସଲି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସିରିୟସ କାହିଁକି ହଉନାହାନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣ ନରକକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ସେଠାରେ ରଦନ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ, ସେ ଜାଗାରେ ରଦନ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ, ସେଠି କଳବଳ ହେବେ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ଲୁହ ପୋଛିବା ଲୋକ କେହି ନଥିବେ। এইটি যেতে কাঁদিলে ବି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଏସବୁ ଧାନା ଗୁଡା ଛାଣିବା ଅଯଥା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ମନର କଥା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପୁରା ସେ ବାୟାଣୀ ମାନଙ୍କର ପୁରା ସେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିବେ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତି ଦେଇକି ଗଲେ, ମୋର ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମନ କଥା ଜଣାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ସେଟା ଜଣାଅ, ମେସେଜ କର। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ମାନେ ଝିଅମାନେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମେସେଜ କର ପ୍ରଭୁକୁ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗିକି ରହିବା, ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ଲାଗିକି ଥିବା। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗିକି ଥିବା ଲୋକ, ସହବାଇତା ଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଉ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁକରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଜହନ ତାର ଆଉ 1 ତାର 4 ପଦରେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁକରି ଜହନ ତାର 1 ତାର 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ? ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଜୀବନ, ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ବି, ଆଉ ଜହନ ତାର 8-12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋ ଠାରେ ଆଉ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଇବା, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଣୁକରି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି। ପୁଣି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସେ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ସେ ଖରାପ କାମରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ବାହାରି ଆସିବା। କାରଣ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନହୁ, ଆମମାନେ ଆଲୋକ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସବୁ ଖରାପ କାମକୁ ଛାଣିବା, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଣିବା, ଖରାପ ଭାଷା କହିବା ଆମେ ଛାଣିବା, ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଛାଣିବା, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ଯେମିତି ସେମିତି ଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏଣୁକରି ଦାଉଦ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ଆଉ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ।
गीत संगीत तार 119 ର 105 पदरे लिखा जाए, हे सदा प्रभु तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलु अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन होला? हालेलुया। समस्त मोर आंख देखो तो मोर प्रिय माने आज आमर पथ कोटा ईश्वरंकर वाक्य अटे। जदि ईश्वरंकर वाक्य जदि आम हृदय अच्छी ताहले मोर प्रिय माने आम झुंटी पड़वा ना, आम माने पापरे पतित हेबा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। समस्ते कहबा बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। हालेलुया। हालेलुया। एपरि आम माने कोन करिवार अछि? आम माने वस्त्र को परिधान करिवार अछि। को वस्त्र परिधान करिबा ठीक म आपण मार्ग मध्यरे म ताहा प्रचार करबा ପାଇଁ चाहे। हालेलुया। तार 13 और 14 पद रोमियो लिखित सुसमाचार तार 13 अध्याय 14 पद पढ़िबा आमे ठीक 14 पद। पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तुम्हें माने वस्त्र रूपे परिधान करो। हालेलुया। आउ कु अभिलाष भद्रक करवा सकाशे शरीर निमंते आयोजन करो नहीं। हालेलुया। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तुम्हें माने वस्त्र रूपे परिधान करो बोले लिखा जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जदि आमे परिधान करिबा ताहेले मोर प्रिय माने ए सब कुअभिलाष जो अभद्र जीवन आमे काटुछु एटा सब आम ठारू दूर को चली जीवो। हालेलुया। आ इठी लिखा जाय तार 13 पदरे स्पष्ट भाव लिखा अछि रात्रि पाहंता हियोछि दिवस सन्निकट। तार 13 रो तार 12 पद लिखा जाय रोमियो रात्रि पाहंता हियोछि दिवस सन्निकट अतएव आसो आमे माने अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले आमे यीशु को परिधान करिबा एही आलोकर वस्त्र आमे पाइबा। प्रेज द लॉर्ड। एही वस्त्र हम जीवन को आलोकित करिवो, हमर मन को आलोकित करिवो, हमर हृदय को आलोकित करिवो। हालेलुया। हमको खराब पथ हमको बाहरी आसीबा पय हमको सचेतनता करिवे से होचंदी पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को नाम गौरव हो, प्रभु को नाम महिमा हो। एणुक मोर प्रिय माने दाऊद से कथा को जानिथिले जे आओ ईश्वरंकर वाक्य मो जीवनर प्रतीक अटे। हालेलुया। जदि ईश्वरंकर वाक्य जदि नहीं आमे झुंटी पड़िबो। हालेलुया। एणुक ईश्वरंकर वाक्य को आम हृदय आमे स्थान देबा निहाती आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शेषरे गोटे विषय मु कहबा पय चाहूछि मोर प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु कोन बोली कहिले तुमे माने जगतर ज्योति। कोन बोली कहिले तुमे माने जगतर ज्योति। पर्वत ऊपर स्थापित नगर के गुप्त होगी रहि पारिबो नाही। जदि आपण ज्योति रे अछंती आपण प्रार्थना जीवन काटिबे, आपण वाक्यमय जीवन काटिबे, विश्राम दिन कुआडे आपण जीवे नाही। गिरजा प्रार्थना आपण छाड़ी कुआडे जीवे कारण आपण ज्योतिर संतान आलोकर संतान। एनिके प्रार्थना चलतिबो आपण मोबाइल देखुथिबे, एनिके प्रार्थना चलतिबो आपण कुआडे बोलवा पय जायथिबे। प्रार्थना समय प्रार्थना आपण बोलवा समय बोलंतु। आपण जे को मोबाइल देखोनी बोले आपण मार को कहूनी किंतु आपण मोबाइल भितर पसी के रहंतु नै। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एणुक प्रिय प्रभु लोक माने आज आमे निजको पचारिबा आज मु सतरे मु आज आत्मिक जीवन रे मो तले पड़ी जायछि ना मो आज से अंधकार रे मु भ्रमण करूछि। निजको आमे पचारिबा मोर प्रिय माने प्रभु कहले तुमे माने जगतर ज्योति अट। हालेलुया। माथे तार आ स्पष्ट भाव रे आपण माने पढ़ी पारिबे सर 8 अध्याय रे लिखा अछि नहीं 8 रे ये 5 रो 14 पद रे लिखा अछि 5 रो 14 पद रे तुमे माने जगतर ज्योति। हालेलुया। पर्वत ऊपर स्थापित नगर गुप्त ही रहने पारे। जदि आपण प्रार्थना करूछंती आज नहले काली मोर प्रिय ताहा प्रभु प्रकाश करिवे। प्रेज द लॉर्ड। आपण मन भाबुतबे केही मते जानु नांती केही आपण काहा को कहवा दरकार नहीं।
ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଆଡେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ବଡ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଧରିକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନର, ଏକ ଦିବସର ସନ୍ତାନର ଏକ ଆଉ ଜୀବନ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ସେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ ନ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ଆସିଅଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁକରି ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଲୋକ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ତାହା ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର କେବେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। Praise the Lord. ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଆଲୋକରେ ଆମମାନେ ଆଚରଣ କରିବା, ଆମେ ଆଲୋକରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଖରାପ ପଥର ମନ୍ଦ ପଥର ଆମମାନେ ବାହାରି ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ହୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଉ ଥାଉ ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯୀଶୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପନ ରହିଲେ। ତାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯୋହନ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 36 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେବା, ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ହେବା। ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ରହିବା, ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ରହିବା, ଉପାସନାର ସହଭାଗିତା ରହିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଉପବାସ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଗଲି ବହୁତ ଉପବାସ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ଧକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁକରି ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ତହିଁରେ କଣ ହେଲା? ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେବେ, ରୋଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯିବ। ସେ ମୋ କଥା ମାନିବନି, କାହା କଥା ମାନିବନି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବି କାମ କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗିକି ରହିବେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଲାଗିକି ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲୋ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ କି, ବୋଲୋ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ କି। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର 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 ଅରାଧି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କର ଯେପରି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିପାରିବୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବଢିପାରିବୁ, ତୁମରି ସହଭାଗିତାରେ ବଢିପାରିବୁ, ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଢିପାରିବୁ, ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିପାରିବୁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯେପରି ପାପରୁ ଦୂରେ ରହିବୁ, ମନ୍ଦରୁ ଦୂରେ ରହିବୁ, ଅଭିଳାଷରୁ ଦୂରେ ରହିବୁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଅସୁଚିତାରୁ ଆମେ ଦୂରେ ରହିବୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଦିନ ରାତି ଆମେ ବଢିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। हे परमेश्वर पिता, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଅ, ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଅ, ମନକୁ ବଦଳାଅ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହୁ ରହୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଜାଗ କଲ, ସଚେତନ କଲ, ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲ ଯେ ପ୍ରଭୁ हे परमेश्वर ପାପର ବେତନ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। प्रभु तुम्हें दया करो, तुम सहभागिता रहिबा पई आमମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद प्रदान करो। सकल गौरव मु तुमरी पाद तले अर्पण करूछि प्रभु। आमମାନଙ୍କୁ ज्योतिर संतान करिथिबारु धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशुଙ୍କ नाम मागुछि पिता, आमीन।
प्रभु शिखेबा प्रार्थना करिबा हे आमान स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मानि होछ तुमर राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल आज आमान को प्रयोजन आहार दियो आमे माने जेपरि आपण आपण अपराधी मान को क्षमा करियो सेपरि आमान को अपराध सब क्षमा करो परीक्षा आमान को आनंद मात्र मंद रक्षा करो जन राज्य पराक्रम गौरव जुग जुग तुमर हो आमेन यीशु को रक्त रे यीशु को वाक्य रे यीशु को नाम रे यीशु को शक्ति रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड यीशु महाराज